A pleasant good morning, dear students. Welcome back to the 11th standard online physics class. I hope all of you are safe, and also I am very eager to see you on coming Monday. Most welcome to all. At the same time, I will give some instruction for this. Your higher secondary first year, how much you have learned the past 5 to 6 months during this WhatsApp videos. We are sending the YouTube videos. So first thing, you should learn about basic quantities in the subject of physics. We have discussed what you all learned in the 11th standard for my subject, for physics, what you all learned. So the first lesson is quantities is based on measurements. You are also studied in 8th standard, 9th standard are the measurements. What is the measurements? You know very well. If you are buying the cloth, you are asked the meter. If you are buying the liter, milk, you are asked the liter. At the same time, some physical derived quantities, fundamental quantities, derived quantities. What you are asked and how can we derive the units, we don't know. So we know the units, that is called based on the measurements. On the particular lessons, so measurements means you have measured the light, you have measured some density, you have measured some physical, fundamental and derived quantities. This is the measurements and types of error we have to study. What are the error arise in the laboratory? What are the error arise in your doing in the laboratory, or you work out the calculation? Some are problem arise, some is not same answer for everything. So what is done the mistake? What is the instrumental or arise to try the rectification of the problem? So these are studied in topics of error. On the important topics, several times I will give in the revision. So many of them I will give in the revision. On the particular topic is dimensional analysis. So students, please learn about this topic completely. Also, I will give in the completely revision, nook and corner, up to first lesson to up to last lesson, your upcoming days. So don't be absentees everyone, and also the very important case, please bring all of your books. Without book, we never can do anything. If you don't know have your books, if you don't have your books, what can we do? How can you learn? Something you have to learn, you can watch them, you can learn them. இன்னமும் நம்ம குழந்தைங்க மாதிரி இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்குற மெத்தட் கிடையாது. You are becoming higher secondary, is adolescence age. You are well trained about your learning method, capacities to be increased. So please learn about, to bring all of your books, and day by day, every day you will learn something about your subject. Not only for physics, from all the subject, basic you are studying. In 12th standard is very easy compared than 11th standard, because 11th standard is base on the application is a 12th standard. In generally you are studying in science, one of the topic is physics, but 11th standard is completely elaborately the division of physics we have to study. On base particular error, on the topic is error. On the second lesson is, so many of them don't know, even if a 12th standard don't know trigonometric ratios, algebraic formula, they don't know. So please learn about this on the basics. If you are given the example, so many of them, this is a triangle, is consider about the ABC right angle. What is the sine theta? What is the cos theta? What is the tan theta? You don't know. So please learn about this. Even they given the, I will given the cross multiplication, I will given the LCM, most of them they don't know. Sir, is physics or maths? Someone is asked, really very laughing. There is a completely related on the topic, the subject is physics and maths. Must you have learn on the basic of maths, then only you are studying other physics, and otherwise you can't be able to study of the physics subject. Yes, of course, you are completely learn about that. First of all, maths.
then you should easily to subject is to be learned on the physics. These are related. What can we do? These are completely related. Not only for the maths biology student, even the pure science group, they don't have studied maths. Means if you have completely learned about the 9th standard and 10th standard maths, definitely you can do this subject. You can easily this subject. So even pure science group also, please learn about some basic on the maths. These are trained, these are to explain about your 8th standard, 9th standard, about the measurements, trigonometric ratios, algebraic formula. I will ask the algebraic formula, a minus b whole square. What is the formula? A square plus b square minus 2ab. So these are maths, but if you learn only, you are studied in physics. Also, you are studied in 8th standard, 9th standard, some of the basic fundamental quantities, meter, kilogram, second, ampere, temperature is Kelvin, meter, kilogram, second, ampere, Kelvin, just only for the symbol will be given. In during this subject, just symbol only given. You only learn about what is m is called here, meter. What is kg is called a kilogram, because you studied in 8th standard SI units. International Standard System of Units you have studied. So these topic arises. What I am saying from your study in 11th standard, please learn about 8th to 10th standard books, basics. In otherwise, you feel very tough on the 11th standard. I never threaten for you. I never threaten. I just insist on the particular subject, not only for the physics, even though maths, for any kind of subject you studied about the basics, it only is very helpful for your higher secondary. So, go through on the basic books. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான புக் படிச்சு தூக்கி போடுறீங்க. 6th ல இருந்து இருக்கிற எல்லா புக்கும் நீங்க வெச்சிட்டு இருக்கணும். இன்னமும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த பேசிக்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். Even if every year we can't able to revise that particular topic. இப்போ வந்து நான் மறுபடியும் LCM உங்களுக்கு நடத்த முடியுமா? அதை நடத்தினா இந்த சிலபஸ் எப்போ நடத்துறது? இந்த கொஸ்டின் எனக்கு ரைஸ் ஆகுது. ஆனால் நான் LCM நடத்திட்டு இருக்கேன். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியலன்னு சொல்ல வரல. ஒன் ஆஃப் ஃபியூ கேசஸ், ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மறந்துடுது. அதை தான் நான் ரீகால் பண்ண வரேன். தயவு செஞ்சு மேக்ஸில் இருக்கிற பேசிக் கற்றுக்குங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பியூர் சயின்ஸ்னால் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு நான் படிக்க மாட்டேன், எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது. 10th ஸ்டாண்டர்ட், 9th ஸ்டாண்டர்ட், 8th ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் ஒழுங்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 11th ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணலைன்னா மறுபடியும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். வேறு ஒன்றும் இல்லை, ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஏன்னா பேசிக்லேருந்து தான் நம்ம எல்லாமே கொண்டு வரோம். நம்மளோட எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து செயின் கண்டினியூட்டி தான் இருக்கும். 8th கொண்டு வந்தது, 9th கொண்டு வந்தது, அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. புதுசாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடையாது. பேசிக் இல்லாமல் சீலிங் வந்துடாது. ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ வில் கிவ் சம் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் த பேசிக்ஸ் டு டெரைவ் ஹியர். See, you studied in 9th standard equation of kinematic equation V is equal to U plus AT. This equation you studied in 9th standard, equation of motion by graphical method. How should become this equation? You know, V minus U is equal to AT. A is equal to V minus U by T. What is A is called? Acceleration. What is V? Final velocity. What is U? Initial velocity. What is T? Time taken. You are studied in 10th standard this equation. A is equal to V minus U by T. But if you don't know 9th standard, this equation is basic on the acceleration. So many of them they don't know. So you can learn about the 9th standard completely on the kinematic equation. Definitely you know 10th standard this equation is arise based on the kinematic equation from the acceleration. These are one small example. Also I will give some another example. Perpendicular line, parallel line. Even if you draw the straight line, what is the angle? They don't know. What is the angle straight line? Anybody know?
What is the angle perpendicular line? We don't know. If I learn this max completely, definitely you know the answer. Yes. Even if your school reopens, all are say reply. But now itself is difficulty. Okay, let us see. So if a perpendicular line means it's called a 90 degree. This side perpendicular line is called a 90 degree. So the total straight line is called a 180 degree. Sir, what is the procedure to follow the 180 degree? How can it possible? Somebody says in the straight line is called 180 degree. Yes, it's 180 degree. The remaining part of perpendicular line is called 90 degree. 90 degree. You're joining there. What is the circle? 360 degree. So பேசிக்ல இருந்தா நம்ம எல்லாமே கொண்டு வரோம். அப்ப பேசிக் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால தான் சொல்றேன் திரும்ப நீங்க 8th ல இருந்து இருக்கிற books எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, ரீகால் பண்ணுங்க. உங்ககிட்ட இல்லனா நீங்க e-books நெட்ல டவுன்லோட் பண்ணி வெச்சிக்கங்க. இல்லனா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா தான் தெரியும். ஆனா நம்ம புதுசெல்லாம் படிக்கல, பழைச தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஒரு நிமிஷம் இத பாருங்க, புரியுதான்னு சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம ஆங்கிள் பார்த்தோம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் நம்ம பவருக்கான ஃபார்முலா 10th லேயே நம்ம படிக்கிறோம். பவர் P is equal to நம்ம பார்த்த ஃபார்முலா வந்துமா W/T ன்னு பார்ப்போம். W/T ஃபார்ம். பவர் ஈக்குவல் டு ஒர்க் அப்படின்றத நம்ம எப்படி பார்க்குறோம், எதுலேருந்து கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்களேன், W is equal to Fs, F is equal to Ma, A is equal to G, S is equal to H. அப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா, இதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா, இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். எஃப்க்கு பதிலாக எஸ், எஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஹெச், எஃப்க்கு பதிலாக MGH. அப்போது P is equal to W/T, P is equal to MGH/T. Power work is related. ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இது கம்ப்ளீட்லி ரிலேட்டட். ஆனால் நம்ம ஜென்ரலாக நம்ம படிக்கிறது, நம்ம 9th ஸ்டாண்டர்டில் என்ன படிச்சிருப்போம், ஒர்க்கு பற்றி படிச்சிருப்போம், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பற்றி படிச்சிருப்போம், கைனமேட்டிக் எனர்ஜி, கைனெட்டிக் எனர்ஜி பற்றி படிச்சிருப்போம். ஆனால் இங்கே ரிலேட்டட்ன்றது நம்ம பார்க்குறோம், பவரும் ஒர்க் டனும் ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்க்குறோம். இங்கே பாருங்கள், இது புரியலையா? P is equal to W/T, W is equal to Fs, F is equal to Ma. எத்தனை ஈக்குவேஷன் அதில் கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்களேன். P is equal to W/T, W is equal to Fs ஒரு ஈக்குவேஷனா, F is equal to Ma according to Newton செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனா, A equal to G, S is equal to H. இதுலேருந்து இன்னொரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்து. இப்போ நீங்கள் 10th வந்து எக்ஸாம் கிட்ட தான் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு லேப்ஸ் ஆச்சு, ஆனால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஞாபகம் வந்திருக்கும். P is equal to VIன்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். நம்ம போன வருஷம் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டி லெசனில் நீங்கள் இதை பார்க்குறீங்க. 11th உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்டில் பவருக்கான ஃபார்முலா பார்க்குறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் சொல்கிறது, கரண்ட் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸில் பவர் பார்க்குறோம். அட் த சேம் டைம் ஜென்ரலாக ஒர்க் பவர் எனர்ஜிக்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்க்குறோம். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா V is equal to IR. ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், IR into I, P is equal to I square R. இந்த ஃபார்முலா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் இயர் நம்ம பவருக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம். மறுபடியும் இதுலேயே இன்னொரு ஃபார்முலா பார்க்கலாம். பாருங்கள் எப்படி பார்க்கலாம்னா, P is equal to I square R. அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா I is equal to V/R. அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், யூ சப்ஸ்டியூட் ஹியர் V/R whole square into R, V square by R square into R. ஒரு R கேன்சல் பண்ணுங்கம்மா, V square by R. இப்போ நம்ம ஃபார்முலா கொண்டு வந்தோம், 3 பவர் தான். அதில் எத்தனை ஃபார்முலா கொண்டு வந்திருக்கோம் பாருங்கள். P is equal to VI ஒரு ஃபார்முலா, P is equal to I square R ஒரு ஃபார்முலா, P is equal to V square by R ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்தோம்.
ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இதை வச்சு எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம். P is equal to 100 watts, V is equal to 200 voltage. What about I value and R value? இந்த மாதிரி ஒரு சம்மு கேட்டிருக்கேன். somebody is 10th standard students, even 12th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாங்க. இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்கில் படித்தது. இந்தமாரி இப்போ சார் இப்போ இதில் நான் ஃபார்முலா எழுதிடுறேன், உங்களுக்கு தனியாக எழுதுகிறேன். இதை வச்சு நீங்கள் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். Pக்கு என்ன ஃபார்முலா? VI, another ஃபார்முலா I square R, V square by R. 3 ஃபார்முலா கொண்டு வந்துருங்க. ஆனால் IR டெரைவ் பண்ண சொன்னால் யாருக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஐக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது, ஆருக்கும் ஃபார்முலா இருக்குது, பண்ண மாட்டேறாங்க. ஸோ ஏன்னா சார் டைரெக்டாக ஐ ஃபார்முலா இல்லை, ஆருக்கு ஃபார்முலா இல்லை. ஹவு கேன் வி ஆல்டர்னேட்டிவ் சம் ஃபார்முலா? லிசன், விஐ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை வி. கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்க. விஐ வருதா, விஐ வருதா. இப்போ பிஐ எழுதியாச்சு. வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? பி பை ஐ. விஐ விஐ விஐ. நமக்கு தேவை ஐ. அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா பியோட வேல்யூ 100, வியோட வேல்யூ 200. இதை டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்? 100 by 200 கேட்டால் 1/2, 0.5. பவருக்கான ஃபார்முலா, ஐக்கான ஃபார்முலா ஆம்பியர். ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா நம்ம கொடுக்கல, ஐக்கான ஃபார்முலா கொடுக்கல. ஆனால் இங்கே கேட்டாங்க, பிவி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ கேன் ஆல்டர்னேட்டிவ் வாட் ஆர் த கிவன் ஃபார்முலா. P ஈக்குவல் டு விஐ ஃபார்முலா நம்ம ஆல்டர் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன், ஆர் பாருங்கள். டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்? I is equal to V by R. I is equal to V is 200. R தான் எனக்கு தெரியாது. அப்போ R is equal to 200 by I. I ஓட வேல்யூ 0.5. ஸோ 400 ohm. இந்த மாதிரி எத்தனை மெத்தடை நீங்கள் எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் பண்ண தயாராக இருக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்முலாவை ஆல்டர் பண்ண கற்றுக்கணும். இன்னமும் வந்து புக்கில் இந்த ஃபார்முலா தான் இருக்குது, நான் இவ்வளோ தான் சொல்லுவேன், எனக்கு அதுக்கு மேலே தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது. யூ ஷுட் லேர்ன் அபவுட் திங்க் வாட் இஸ் த மெத்தட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். யூ ஷுட் திங்க் அபவுட் ஓவர், யூ ஷுட் லேர்ன் அபவுட் வாட் இஸ் த மெத்தட் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம். எப்படி அதை பண்ணலாம்னு யோசிங்க. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனே சார் இந்த ஃபார்முலா இல்லை எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது இல்லையா, அதுக்காக சொல்ல வரும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, பேசிக் தெரியாமல் 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்குது. உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்குது, நாங்கள் எல்லாமே நாங்களும் பண்ணுவோம். ஸோ புக்ஸ் கொண்டு வாங்க, இண்டிவிஜுவலாக ஒரு நோட்டு போடுங்க, இப்போ இந்த ஃபார்முலா எப்படி மாற்றுறேன்னு பாருங்கள். V is equal to IR. இல்லை நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா எழுதுறேன், உங்களுக்கு வர ஃபார்முலா எழுதுறேன். இப்போ W கேட்டாங்கன்னா எப்படி மாற்றுறது, T கேட்டாங்கன்னா எப்படி மாற்றுறது, இதுதான் நம்ம படிக்கிற ஃபார்முலா. ஆனால் இது கேட்டால் இதை கேட்டாங்க எக்ஸாமில், அப்போ இது எப்படி மாற்றுவீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பாருங்கள், பார்த்து சொல்லுங்கள். தெரியலையா? நான் சொல்லட்டுமா? இங்கே பாருங்கள், W is equal to என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து T by W, P is equal to W by T. அப்போ எப்படி ஆல்டர் பண்ணால் நமக்கு வரும் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம். இப்போ W கேட்டாங்கன்னா நம்ம எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிக்கணும். வந்து பார்த்தீங்கன்னா T is equal to என்ன வரும்? W by P. இங்கே பாருங்கள், PT வருதா,
P into T, P into T, P into T. Cross multiplication பண்ணுங்கம்மா, PT, PT, PT. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபார்முலாவை ஆல்டர் பண்ண கற்றுக்கணும். இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறோமா, வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி பேசிக்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டுமா, V is equal to IR, I is equal to V by R and R is equal to V by I. எப்படி மாற்றிருக்கேன் ஃபார்முலா, எப்படி மாற்றிருக்கேன் பாருங்கள். இதாவது நீங்கள் படித்த ஃபார்முலா நீங்கள் எல்லாம் 10th நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஃபார்முலா பார்க்கலாமா. F is equal to, this is called Newton law of gravitation. இது எப்படி மாற்றுறது பார்க்கலாமா. G என்ன வரும், F dot D square by M1 M2. No formula. G M1 M2 is equal to F dot D square. So any formula will be given, you can never worried about that. You can easily alternative from the kind of formula. So இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் எல்லாருமே கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து. ஸோ புக்ஸ் கொண்டு வரணும், ஃபஸ்ட் வால்யூம் புக்ஸை கொண்டு வாங்க, இண்டிவிஜுவல் நோட் போடுங்க, ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இண்டிவிஜுவல் நோட் போடுங்க. என்னோடய சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிசிக்ஸ் நோட்டு கொண்டு வாங்க. பேசிக்லேருந்து நம்ம நிறைய கற்றுக்குவோம், நிறைய படிப்போம், படிக்கணும், நிறைய வந்து நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும். 11th தான் வந்து ரொம்ப டீப்பாக படிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸோ இன்ட்ரெஸ்டாக நான் வெரி ஈகராக இருக்கேன் உங்களையும் மீட் பண்ணுறதில்ல. ஆக்சுவலாக வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது. அதேமாரி ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் என்னவோ அதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க புக்கில். உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது நெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது, நானும் குரூப்பில் அனுப்புகிறேன். ரெடியூஸ்டு சிலபஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டீப்பாக வந்து நம்ம டைம் இருக்குது, நிறைய டைம் இருக்குது. இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸு, கண்டென்ட்டு, லாகர்தம், ப்ராக்டிக்கல், ஸோ பேசிக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ, அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்முலா இதெல்லாம் மறந்துட்டு வரக்கூடாது இல்லையா, அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணுறோம். அதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு படிச்சுட்டு வரும். அல்ஜிப்ரிக் ஃபார்முலாஸ், ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரீகால் பண்ணுறோம். நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா. Okay students, I am very all the best. I congratulate those who are coming in your front of school. I am very eager to see you. All are most welcome. கொரோனாவால் நம்ம இழந்தது அதிகம், அந்த நாட்களை நம்ம திரும்ப பெற முடியாது. ஆனால் மறுபடியும் படிக்கிறது மூலயமா நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம கைக்கு நம்ம கொண்டு வரலாம். எஜுகேஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்கும், வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்காது. ஸோ மொபைல் நிறைய யூஸ் பண்ணாதீங்க. நேற்று ஒரு நியூஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா, ஒரு 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆன்லைன் கேம் கண்டினியூஸாக விளையாடி வந்து இறந்துடுறாரு. வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தமாதிரி நியூஸ்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப வேதனை அளிக்குது. பேரண்ட்டை ஏமாற்றி நிறைய பேர் ஆன்லைன் கேம் விளையாடுறதா நாங்கள் கேள்விப்படுறோம். ப்ளீஸ் அவாய்ட் த ஆன்லைன் கேம்ஸ். இட்ஸ் a request for you, also it's order for you in our from Mount St. Joseph Middle High Secondary School. Please avoid when you are using particularly unsupported time. பேரண்ட்டோட சப்போர்ட் இல்லாமல் தெரியாமல் மொபைலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம் விளையாடுறது அனதர் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் தயவு செஞ்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க. எஜுகேஷனுக்கு மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். வெரி eager to see you. Also all the best and best of luck. Thank you.